సో డెప్రిషియేషన్ డెఫినేషన్ మనందరం కూడా ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ నేర్చుకున్నాము. సో అందరికీ డెప్రిషియేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసు. సో మనకు తెలిసిన డెప్రిషియేషన్ నుంచి మనం చదువుతున్న డెప్రిషియేషన్ ఒకసారి లింక్ చేసుకొని ట్రై చేద్దాం. సో డెఫినేషన్ రాసుకోండి. యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ 2 under the Companies Act 2013, as per Schedule 2 under the Companies Act 2013, as per Schedule 2 under the Companies Act 2013, depreciation is the systematic allocation as per Schedule 2 under the Companies Act 2013. Depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset, allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. As per Schedule 2 under the Companies Act 2013, depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. Next para. The depreciable amount of an asset is the cost of an asset. The depreciable amount of an asset is the cost of an asset or other amount substituted for cost, less its residual value, or other amount less its residual value. Full stop, continuation. The useful life of an asset is the period over which the asset is expected to be available for use or the number of production units or similar units, number of production units or similar units expected to be obtained
from the asset. Expected to be obtained from the asset. Second paragraph ఒకసారి చెప్తాను చూసుకున్నామా. The depreciable amount of an asset is the cost of an asset or other amount substituted for cost less its residual value. The useful life of an asset is the period over which the asset is expected to be available. The asset is expected to be available for use, or the number of production units or similar units expected to be obtained from the asset. Expected to be obtained from the asset. Next para. As per the accounting standard number 10, asset is defined as per the accounting standard number 10. As per the accounting standard number 10, asset is defined as property, plant and equipment. Property, plant and equipment are tangible items that property, plant and equipment are tangible items that next line lo first arrow mark. Property, plant and equipment are tangible items that first next line lo first arrow mark are held for use in production. Are held for use in production. Are held for use in production or supply of goods. Or supply of goods or services for rental to others. Or services for rental to others or for administrative purpose. Or for administrative purpose. First arrow mark ఏంటంటే are held for use in production or supply of goods or services for rental to others or for administrative purpose. Next arrow mark are expected to be used for. Are expected to be used for. Are expected to be used for a period more than 12 months. Are expected to be used for a period more than 12 months. ఇంకొకసారి asset definition కోసం చెప్తున్నానమ్మా. As per the accounting standard number 10, asset is defined as property, plant and equipment are tangible items that are held for use in production or supply of goods or services for rental to others or for administrative purpose. Next line, are expected to be used for a period more than 12 months. So, concept and accounting of depreciation లో 2 definitions నేర్చుకున్నాం. First definition regarding depreciation and second definition regarding asset. So depreciation అంటే ఏం చెప్తున్నాడు? Systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. అంటే ఏంటంట మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏ కంపెనీకి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆ కంపెనీ
ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రొవైడ్ చేయకూడదంట. ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలి డెప్రిసియేషన్‌ని? సిస్టమాటిక్ అంటే ఒక సిస్టమ్‌ని ఫాలో అవ్వాలి. ఏదైనా ఒక మెథడ్‌ని ఫాలో అవ్వాలి. ఆ మెథడ్‌ని యూజ్ చేసి మాత్రమే డెప్రిసియేషన్ కాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో, సిస్టమాటిక్ అలొకేషన్ ఆఫ్ ద డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్. డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ అంటే నెక్స్ట్ పారాలో ఏం చెప్పాడు? డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ మీన్స్ కాస్ట్ మైనస్ రెసిడ్యూయల్ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1,00,000 అసెట్ కాస్ట్ 5,000 స్క్రాప్ వాల్యూ, స్క్రాప్ ఆర్ రెసిడ్యూయల్ వాల్యూ. సో, డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఎంతవుతది? 95,000. ఓకేనా? సో, ఏమంటున్నాడు? సిస్టమాటిక్ అలొకేషన్ ఆఫ్ దట్ అప్రిషియబుల్ అమౌంట్. సారీ, డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్. డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్‌ని సిస్టమాటిక్‌గా అలొకేట్ చేయాలంట. ఎన్ని సంవత్సరాలకి? ఎన్ని సంవత్సరాలకి అంటే ఆఫ్ ఎన్ అసెట్ ఓవర్ ఇట్స్ యూజ్‌ఫుల్ లైఫ్. మనం ఎన్ని ఇయర్స్ అయితే ఆ అసెట్ మన బిజినెస్‌లో యూజ్ చేసుకుంటామని ఒక ఎస్టిమేట్ చేస్తామో, ఆ ఎస్టిమేటెడ్ యూజ్‌ఫుల్ లైఫ్ తోటి ఏం చేయాలమ్మా? సిస్టమాటిక్‌గా అలొకేట్ చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్‌లో ఏం చెప్తున్నాడు? డెప్రిషియబుల్ అమౌంట్ అంటే ఏంటో చెప్తున్నాడు. డెప్రిషియబుల్ అమౌంట్ అంటే ఏంటంట? డెప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ అన్ అసెట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అన్ అసెట్ ఆర్ అదర్ అమౌంట్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఫర్ కాస్ట్ లెస్ ఇట్స్ రెసిడ్యూయల్ వాల్యూ. సింపుల్‌గా ఏంటి? కాస్ట్ ఆఫ్ అన్ అసెట్ లెస్ రెసిడ్యూయల్ వాల్యూ. అక్కడి వరకు అర్థమైంది. ఇంకొక వర్డ్ యూజ్ చేసాడు అక్కడ. అదర్ అమౌంట్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఫర్ కాస్ట్. అంటే ఏంటి? 1,00,000 పెట్టి నేను అసెట్ కొన్నాను. కానీ నాకది నా గొడవను తీర్చుకోవడానికి, దాని ఇన్‌స్టాలేషన్‌కి ఇంకో 20,000 అమౌంట్ అయింది. సో, ఏమంటున్నాడు? నాట్ ఓన్లీ ద కాస్ట్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటే ఎంత? కాస్ట్ 1,00,000 ప్లస్ 20,000 ఇన్‌స్టాలేషన్ అండ్ ట్రావెలింగ్. టోటల్‌గా అసెట్ కాస్ట్ ఎంతయిందమ్మా? 1,20,000. సో, ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ 1,00,000, 1,20,000 షుడ్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్. సో, 1,20,000 minus 10,000 scrap value, 1,10,000 will be the depreciable amount. Next, useful life ఏంటో చెప్తున్నాడు. The useful life of an asset is the period over which the asset is expected to be available for use. ఓకేనమ్మా? మనం ఈ రోజు కొన్న అసెట్ నేను ఒక 10 ఇయర్స్ ఉంటదని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో, ఆ ఎక్స్‌పెక్టెడ్ ఎంతైతే ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నామో, ఆ ఎక్స్‌పెక్టెడ్ నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్‌కి డెప్రిసియేషన్ ఫైండ్ చేయాలి. సార్ మీరెలా ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తారు? మనం ఎలా ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తామంటే, ఎయిదర్ నాకులాంటి సిమిలర్ బిజినెస్ ఎవడికి ఉంటే, ఆ సిమిలర్ బిజినెస్‌లో నాలాంటి ఒక అసెట్ ఆడు ఎప్పటి నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాడు కనుక్కుంటాం. అలాగే లేదు, ఇంతకు ముందు నా దగ్గర అదే అసెట్ ఉంది. ఆ అసెట్ నా దగ్గర నేను 15 ఇయర్స్ ఉంటదనుకున్నాను. కానీ 10 ఇయర్స్ ఉంది. సో, ఇప్పుడు డెప్రిసియేషన్ నేను ఎన్ని ఇయర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను? 10 ఇయర్స్‌కి ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో, అలాంటి ఒక ఎక్స్‌పెక్టెడ్ నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ తీసుకొని, ఆ ఎక్స్‌పెక్టెడ్ నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్‌కి డెప్రిషియబుల్ అమౌంట్‌ని సిస్టమాటిక్‌గా అలోకేట్ చేస్తే దాన్నేమంటారంట? డెప్రిషియేషన్. ఓకేనా? సో, expected to be available for use or the number of production or similar units expected to be obtained from the asset. కొన్ని అసెట్స్ ఉంటాయి. అది బేస్డ్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కాదు. బేస్డ్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1,00,000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఇంకా అసెట్ పనిచేయదు. సో, నేను నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అనే యూనిట్‌ని తీసేసి ఏ యూనిట్ ఏం చేస్తానమ్మా? ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ పెడతాను. ఇంకొన్ని అసెట్స్ ఉంటాయి. ఇన్ని హవర్సే పనిచేస్తది. ఎన్ని అవర్స్ అయితే పనిచేస్తుందో ఇంకా అన్ని అవర్సే. సో, నా యూనిట్ ఏమవుతది అక్కడ? ఇయర్స్ కాదు, ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ కాదు. నా యూనిట్ ఏమవ్వాలి అక్కడ? నంబర్ ఆఫ్ హవర్స్ అవ్వాలి. సో, అలొకేషన్ మే బి డన్ త్రూ ఇయర్స్ ఆర్ త్రూ యూనిట్స్ ఆర్ త్రూ హవర్స్. ఓకేనా? సో, ఈ విధంగా మన డెప్రిషియేషన్‌ని సిస్టమాటిక్‌గా ఓవర్ ఇట్స్ యూజ్‌ఫుల్ లైఫ్‌ని అలొకేట్ చేయాలి. అలా అలొకేట్ చేసే పద్ధతిని ఏమంటారమ్మా? డెప్రిషియేషన్. నెక్స్ట్. ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు మనం అసెట్‌ని డిప్రిషియేట్ చేయాలి. అసెట్‌ని డిప్రిషియేట్ చేయాలి. అసలు అసెట్ అంటే ఏంటి? ఎసెట్ అంటే ఏంటి అనేది మనకు డెప్రిసియేషన్ చెప్పిందేమో షెడ్యూల్ 2 కంపెనీస్ యాక్ట్ 13 అయితే అసెట్ డెఫినిషన్ చెప్తుంది ఎవరంటే అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నంబర్ 10. సో, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి మనం నేర్చుకుంటాం ఫర్దర్ క్లాసెస్‌లో. సో, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ నంబర్ 10లో పీపీఈ అంటే ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్‌మెంట్. ప్రాపర్టీ అన్న అసెట్టే, ప్లాంట్ అన్న అసెట్టే, ఏదైనా ఎక్విప్‌మెంట్ మన బిజినెస్‌లో ఉండే ఎక్విప్‌మెంట్ వీటన్నిటిని కూడా అసెట్టే. సో, ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్‌మెంట్ ఆ టాంజిబుల్ ఐటెమ్స్ అయ్యి ఉండాలి. ఇంటాంజిబుల్ అవ్వకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుడ్ విల్ ఉంది. గుడ్ విల్ కూడా అసెట్టే. కానీ దాని డెప్రిసియేషన్ ఫైండ్ చేస్తామా మనం? డెప్రిసియేషన్ ఫైండ్ చేయాలి. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. సో, డెప్రిసియేషన్ గాని మనం ప్రొవైడ్ చేయాలంటే
that property, plant and equipment should be a tangible item which is used for దేనికి యూస్ చేయాలని చూడండి, ఆర్ హెల్డ్ ఫర్ యూజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్. నా యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికైనా యూస్ చేయాలని ఆ అసెట్ ని, లేదా సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్, నేను ఎవరికైతే నా కస్టమర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి సప్లై చేయడానికి యూజ్ అవ్వాలి. ఆర్ సర్వీసెస్ ఫర్ రెంటల్స్ టు అదర్స్, సర్వీస్ ఇవ్వడానికి నా ఆ గూడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తానంటే టు గివ్ సర్వీస్ టు అదర్స్. ఆర్ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పస్. ఓకేనా. సో నా 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 బిజినెస్ సక్రమంగా రన్ అవ్వాలి అంటే ఆ అసెట్ ఉండాలి. సో నా బిజినెస్ రన్ చేయడానికి ఆ అసెట్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. సో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పస్ యూజ్ చేసిన దాన్ని అసెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బస్ తీసుకుందాం. బస్ ఉంది, ఆర్ హెల్డ్ ఫర్ యూజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ అన్నాం అంటే ఏంటి, నా లేబర్ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో ఫ్యాక్టరీలో వాళ్ళని ట్రావెల్ ఇంటి నుంచి ఫ్యాక్టరీకి, ఫ్యాక్టరీ నుంచి ఇంటికి దింపడానికి నేను ఆ బస్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. ఆర్ హెల్డ్ ఫర్ యూజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్. ఆర్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్, ఆ బస్సులో నేను ఏం చేస్తున్నాను, గూడ్స్ ని నా కస్టమర్స్ అందరికీ కూడా నేను సప్లై చేస్తున్నాను. ఆర్ సర్వీసెస్ ఫర్ రెంటల్ టు అదర్స్, ఎప్పుడైతే మార్నింగ్ ఫస్ట్ అవర్ లో ఈయన ఎంప్లాయీస్ అందరూ వచ్చేసారో ఇంకా అది బయటకు వెళ్ళిపోయి అది సిటీ బస్ లాగా యూజ్ అవుతుంది. సో అది కూడా అసెట్టే. ఆర్ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పస్, అర్థవుతుందమ్మా, అంటే నా నార్మల్ ఆఫీస్ లో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ కూడా ఆ బస్ లోనే నేను ట్రావెలింగ్ చేస్తున్నాను. సో అది నాకు ఏమవుతుంది, టాంజిబుల్ అసెట్. దట్ ఇట్ ఈస్ మై ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ డెఫినేషన్ లోకి వస్తుంది కాబట్టి. సో బస్ నేను ఏం క్రియేట్ చేయాలి, డెప్రిషియేషన్ క్రియేట్ చేయాలి ఎవ్రీ ఇయర్. డెప్రిషియేషన్ ని ఫైండ్ చేసి డెప్రిషియేషన్ ఎప్పుడు ఆ కాస్ట్ నుంచి డెప్రిషియేషన్ ఎవ్రీ ఇయర్ తగ్గించుకుంటూ రావాలి. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ లో పడలేదు, ఎసెట్ అనేది ఫస్ట్ డెఫినేషన్ లో పడలేదు అనుకో, నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఏమంటారు చూడండి, ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి యూజ్డ్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఫర్ మోర్ దాన్ 12 months. ఏదైనా ఒక ఎసెట్ విచ్ ఇస్ టాంజిబుల్ అయ్యి ఉండి దాన్ని నేను మోర్ దాన్ 12 months అంటే 1 year కన్నా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటే అలాంటి అసెట్స్ కూడా మనం ఏం ప్రొవైడ్ చేయమంటున్నాడు, డెప్రిషియేషన్ ప్రొవైడ్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. సో దీస్ ఆర్ ద 2 definitions ఫర్ డెప్రిషియేషన్ అండ్ అసెట్. సో ఎవరికన్నా డెప్రిషియేషన్ లో కానీ, ఓకేనమ్మా, లేదా అసెట్ డెఫినేషన్ ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే చెప్తాను. సార్ చెప్పండి. రెసిడ్యువల్ వాల్యూ అంటే, రెసిడ్యువల్ వాల్యూ అంటే స్క్రాప్ వాల్యూ అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 years అది యూజ్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం కదా మనం. సో 10 years తర్వాత దాన్ని తుక్కు అమ్ముకునేవాడికి అమ్మినా నాకు ఒక అమౌంట్ వస్తుంది కదా, ఇంకెందుకు పనికిరాదు ఇంకా ఆ మొత్తం బస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో బస్ చెప్పుకున్నాం, బస్ మొత్తం ఇంకా ఎస్టోజెంట్ వాడేసాను, 20 years వాడేసాను, ఇంకా పని చేయట్లేదు. పని చేసినప్పుడు ఆ ఐరన్ అమ్మేస్తే నాకు ఎంతో కొంత అమౌంట్ వస్తుందా, ఆ వచ్చే అమౌంట్ ఏంటంటే రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఆర్ స్క్రాప్ వాల్యూ అంటారు. ఓకేనా. ఆ స్క్రాప్ వాల్యూని ఏం చేయాలంట, కాస్ట్ లోంచి లెస్ చేయాలంట. సో కాస్ట్ మైనస్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ విల్ బి అవర్ డెప్రిషియబుల్ అమౌంట్. ఓకేనా. ఆ డెప్రిషియబుల్ అమౌంట్ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ చేస్తే మనకు వచ్చేది డెప్రిషియేషన్ అమౌంట్. అవన్నీ తర్వాత నేర్చుకుంటాం. ప్రజెంట్ అయితే మాత్రం డెప్రిషియబుల్ అమౌంట్ లో రెసిడ్యువల్ వాల్యూ అంటే ఏంటమ్మా, స్క్రాప్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఇంకా డెప్రిషియేషన్ డెఫినేషన్ అండ్ అసెట్ డెఫినేషన్ లో ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? సో డౌట్ లేని వాళ్ళు హెడింగ్ పెట్టండి, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ డెప్రిషియేషన్. ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ డెప్రిషియేషన్. Objectives of depreciation. First objective. Right, number 1, correct income measurement. First objective, correct income measurement. Second objective, ascertainment of true cost of production. Correct income measurement, ascertainment of true cost of production. Number 3, true position of financial statement. Number 3, true position of financial statement.
ఓకేనమ్మా. నెంబర్ 4, స్టాట్యూటరీ కంప్లయన్స్ as per AS 10, statutory compliance as per AS 10 and Schedule 2 of the Companies Act 2013. Statutory compliance as per AS 10 and Schedule 2 of the Companies Act 2013. Fifth one, funds for replacement. Fifth one, funds for replacement. So total objectives 5 ఉన్నాయి. Correct income measurement, ascertainment of true cost of production, true position of financial statement, statutory compliance as per AS 10 and Schedule 2 of the Companies Act 2013, and fifth one, funds for replacement. So these are the objectives of depreciation. So first objective antunnadu correct income measurement. Elaga correct income measurement objective ఎలా అయిందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెప్రిషియేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు అనుకోండి అమ్మా. మన P&L అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ ప్రాఫిట్ ఒక 1 lakh చూపిస్తుంది. డెప్రిషియేషన్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు అనుకో, అదంతా ఆ 1 lakh అంతా కూడా నా ప్రాఫిట్ అనుకుంటున్నాను నేను. కానీ డెప్రిషియేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? డెప్రిషియేషన్ అంటే ఏంటి? మనకి లాస్ ఇన్ అసెట్. అంటే ఏం చేయాలి? P&L అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ పడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా మెథడ్స్ ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి నేను ఒక మెథడ్ యూజ్ చేసి డెప్రిషియేషన్ ఫైండ్ చేస్తే 10,000 వచ్చింది అనుకుందాం. సో P&L అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ ఎంత ఉంది? 1 lakh ఉంది. డెబిట్ సైడ్ ఎంత అమౌంట్ వేస్తున్నాను? 10,000 వేస్తున్నాను. సో నా ప్రాఫిట్ ఇప్పటి వరకు నేను 1 lakh అనుకున్నాను, కానీ 1 lakh మైనస్ డెప్రిషియేషన్ 10,000 విల్ బి మై ప్రాఫిట్ ఎంతంట? 90,000. సో ఫర్ కరెక్ట్ ఇన్కమ్ మెజర్మెంట్ ఆ ఇయర్లో, ఆ పర్టికులర్ ఇయర్లో కరెక్ట్ ఇన్కమ్ ఎంత అని తెలియడానికి కూడా మనం ఏం చేస్తామమ్మా? ఈ డెప్రిషియేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. నెంబర్ 2, అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ ట్రూ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ ట్రూ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి? కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ లో కూడా ఈ డిప్రిషియేషన్ యాడ్ అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక క్యాలిక్యులేటర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నానమ్మా. సో క్యాలిక్యులేటర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి అంటే ఏదో ఒక అసెట్ అసెంబుల్ చేయడానికి, ఆ కీస్ ని, ఆ లోపల ఉండే చిప్ ని, డిస్ప్లేని, వీటన్ని అసెంబుల్ చేయడానికి నేను ఒక మెషినరీని యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఆ మెషినరీ యొక్క డెప్రిషియేషన్ కూడా విల్ బి కాస్ట్ ఆఫ్ దట్ అసెట్. అంటే ఒక లేబర్ ఎలాగో, ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలాగో, ఒక రెంట్ ఎలాగో, డెప్రిషియేషన్ ఆఫ్ ద అసెట్ షుడ్ బి ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ క్యాలిక్యులేటర్స్ ప్రైస్. సో దట్స్ వై అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ ట్రూ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఓకేనమ్మా. నేను ఓన్లీ లేబరే 10 రూపీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్యాలిక్యులేటర్ 100 రూపాయలు అనుకుంటే లేబర్ 20 రూపీస్ వేసుకున్నాను. ఓకేనమ్మా. ఇంకేముంటాయి? మెటీరియల్ ఒక 20 రూపీస్ వేసుకున్నాను. అండ్ అదర్ ఏం చెప్పానమ్మా? లేబర్ 20, మెటీరియల్ 20, అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకో 20 రూపీస్. అంటే అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే రెంట్, ఎలక్ట్రిసిటీ లాంటివి. టోటల్ 60 రూపీస్. నా ప్రాఫిట్ 20 రూపీస్. ఓకేనమ్మా. సో టోటల్ 80 రూపీస్ మాత్రమే నా కాస్ట్ అనుకుంటున్నాను నేను. ఎంతమ్మా? 80లో 60 మాత్రమే నా కాస్ట్ అనుకుంటున్నాను. కానీ 60యే కాదు, ఆ క్యాలిక్యులేటర్ తయారు చేయడానికి ఒక మెషిన్ వర్క్ అయింది. సో ఆ మెషిన్ వర్క్ అవుతున్న డెప్రిషియేషన్ అమౌంట్ కూడా ఏం చేయాలి? ఆ క్యాలిక్యులేటర్కి యాడ్ చేయాలి. సో అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ ట్రూ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ట్రూ పొజిషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. ట్రూ పొజిషన్, మన బిజినెస్ ఏ పొజిషన్ లో ఉందని మనకు చెప్పేది బ్యాలెన్స్ షీట్ అమ్మ. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఉంటాయి. సో అసెట్ సైడ్ నుంచి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అసెట్ నుంచి ఆ డెప్రిషియేషన్ మైనస్ చేసి మెయిన్ బుక్ వాల్యూ ఎంతో చూపించాలి. అలా చూపించట్లేదు అంటే మన పొజిషన్ కరెక్ట్ గా లేదని, అంటే ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ గా మన పొజిషన్ చూపించట్లేదని అర్థం. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, స్టాట్యుటరీ కంప్లైన్స్. లా చెప్తుంది అనమాట. ఏ లా చెప్తుంది? కంపెనీ లా 2013 చెప్తుంది. అండ్ అలాగే అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 10. ఈ రెండు కూడా ఏం చెప్తున్నాయి? నువ్వు ప్రతి ఇయర్ డెప్రిషియేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి అని చెప్తుంది. చాలా చెప్తున్నాను కాబట్టి చేస్తున్నాం. అదొక ఆబ్జెక్టివ్. అండ్ లాస్ట్ వన్, ఫండ్స్ ఫర్ రీప్లేస్మెంట్. మనం ఎవ్రీ ఇయర్ డెప్రిషియేషన్ వల్ల అసెట్ తగ్గిపోతుంది అనుకున్నాం. సో అసెట్ తగ్గిపోతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 years లో అసెట్ మొత్తం తగ్గిపోద్ది. సో మరి 11th year మనం ఏం చేయాలి? కొత్త అసెట్ ని కొనాలి.
కొత్త asset ని కొనాలంటే ఈ 10 years మనం ఏదైతే అసెట్ వాల్యూలోంచి అమౌంట్ తగ్గించేస్తున్నామో దానంతా కూడా మళ్ళీ ఆ అమౌంట్ అంతా కూడా ఏదైనా ఒక ఫండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసాం అనుకోమ్మా. సో కరెక్ట్ గా 10th ఇయర్ అయిపోయి 11th స్టార్టింగ్ కి ఆ ఫండ్ లో ఉన్న అమౌంట్ తీసుకొని ఇంకొక అసెట్ కొనుక్కోవచ్చు. సో డిప్రిషియేషన్ కట్ అయిన ప్రాఫిట్ లోంచి తగ్గిస్తున్న ఈ 10,000 డిప్రిషియేషన్ 10 years కి మళ్ళీ 1 lakh అవుతుంది. ఆ 1 lakh తోటి ఇంకో కొత్త అసెట్ కొంటాం అనమాట. సో ఫండ్స్ ఫర్ రీప్లేస్మెంట్. కానీ కింద ఒక నోట్ రాసుకున్నామా. నోట్ లో ఏంటంటే డెప్రిషియేషన్ ఈజ్ ఏ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్. అంటే డెప్రిషియేషన్ అనేది ఎవరికి పేమెంట్ చెయ్యం. ఇన్ క్యాష్ లో జరగదు అది. ఇట్ ఇస్ ఏ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్. సో ఎవరికి పేమెంట్ చేయట్లేదు కాబట్టి మన దగ్గరే అమౌంట్ ఉండిపోతుంది కాబట్టి ఆ అమౌంట్ నేను చేయమంటున్నాను. ఏదైనా ఒక ఫండ్ లో కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో కానీ దాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆఫ్టర్ 10 years ఏమవుతుందమ్మా, మళ్ళీ కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్ వాల్యూ ప్రొక్యూర్ అవుతుంది. ఆ ప్రొక్యూర్ అయిన అమౌంట్ తోటి కొత్త అసెట్ ని కొంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద 5 ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్. ఎవరికైనా 5 ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ అర్థమైందమ్మా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? సో హెడింగ్ పెట్టండి, అకౌంటింగ్ ఫర్ డెప్రిషియేషన్. అకౌంటింగ్ ఫర్ డెప్రిషియేషన్. అకౌంటింగ్ ఫర్ డెప్రిషియేషన్ హెడింగ్. అందులో the accounting for the transactions related to depreciation, the accounting for the transactions related to depreciation is made in any of the following two methods. The accounting for the transactions related to depreciation is made in any of the following two methods. First method, normal method. First method, normal method. Second method, accumulated depreciation method. Accumulated depreciation method. So అకౌంటింగ్ ఫర్ డెప్రిషియేషన్ 2 మెథడ్స్ లో చేయొచ్చు అంటే నెంబర్ 1 ఏంటమ్మా, నార్మల్ మెథడ్ అంటారు. నెంబర్ 2 అక్యూములేటెడ్ డెప్రిషియేషన్ మెథడ్ అంటారు. ఓకేనా? సో ఈ 2 మెథడ్స్ లోనే కూడా ఎంట్రీస్ అంటే అకౌంటింగ్ ఎలా చేయాలనేది నేర్చుకుందాం. సో పేజ్ 2 హాఫ్ చేయండి అమ్మా. పేజ్ 2 హాఫ్ చేయండి. ఫస్ట్ హాఫ్ హెడ్డింగ్ నార్మల్ మెథడ్. First half heading normal method. Second half accumulated method. సో ఒకటి నార్మల్ మెథడ్, ఇంకోటమ్మా accumulated method. సో అమ్మ మన డెప్రిషియేషన్లోని డెప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మెథడ్స్ ఉంటాయి. మీకు గుర్తుండుంటే ఇంటర్మీడియట్లో మనం 2 మెథడ్స్ నేర్చుకున్నాం. ఒకటి ఏంటంటే స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్, ఇంకోటి రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ కదా. సో ఆ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తే డెప్రిషియేషన్ అమౌంట్ అనేది వేరువేరుగా రావచ్చు. అంటే స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్, రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్, సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ మెథడ్, మెషిన్ అవర్ రేట్ మెథడ్, సింకింగ్ ఫండ్ మెథడ్, యాన్యుటీ మెథడ్, ఇలా చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి డెప్రిషియేషన్ ఫైండ్ చేయడానికి. ఒక్కొక్క మెథడ్ లోనే ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ డెప్రిషియేషన్ రావచ్చు. కానీ అన్ని మెథడ్స్ కి అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ మాత్రం ఇదే, ఒకటే మెథడ్. అయితే నార్మల్ మెథడ్ ఆర్ అక్యుములేటెడ్ మెథడ్. అర్థమవుతుందా? సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. డెప్రిషియేషన్
క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి చాలా మెథడ్స్ ఉన్నప్పటికీ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ మాత్రం ఒకటే ట్రీట్మెంట్. ఓకేనా? మెథడ్‌కి అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మారదు. అది మైండ్‌లో పెట్టుకోండి. సో, అందుకే ముందు అకౌంటింగ్ నేర్చేసుకుంటే సో, ఈ అకౌంటింగ్‌లోకి ఎప్పుడు ఏ క్వెషన్‌లో ఏ మెథడ్ అడిగితే ఆ మెథడ్ ఫైండ్ చేస్తాం అక్కడ. తీసుకొచ్చి ఆహ్, ఈ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్‌లో ఎంట్రీస్ అనేది రికార్డ్ చేస్తాం. ఎంట్రీస్ అండ్ లెడ్జర్స్. ఓకేనా? సో, నార్మల్ మెథడ్‌లో పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్ హెడ్డింగ్ ఫస్ట్ వన్. పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్. సో, పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్‌కి ఎంట్రీ రాఘవేంద్ర చెప్పమ్మా? asset account debit to cash account. Asset account debit to cash or bank or ఇంకా creditor account. సో పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్ నార్మల్ మెథడ్ అయినా అక్యూములేటెడ్ మెథడ్ అయినా రెండు కూడా సేమ్. సో రాయండి పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్ ఇన్ అక్యూములేటెడ్ మెథడ్ లో కూడా సేమ్ asset account debit to cash or bank or creditor account. Next, depreciation for each year. Depreciation for each year. Every year depreciation. Entry depreciation entry ఏమని చెప్పుకున్నాం మనం? నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్ అనుకున్నామా? సో డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్స్ అండ్ లాసెస్. సో ఎంట్రీ depreciation account at R. సో ఈ డెప్రిసియేషన్ వల్ల అసెట్ తగ్గుతుంది. అసెట్ ఇంతకు ముందు డెబిట్ బ్యాలెన్స్ లో ఉంది, ఇప్పుడు అది ఏమవుతుంది? క్రెడిట్ అవుతుంది టు అసెట్ అకౌంట్. సో ఎంట్రీ విల్ బి డెప్రిసియేషన్ అకౌంట్ at R టు అసెట్ అకౌంట్. ఓకేనమ్మా? సేమ్ అక్యూములేటెడ్ డెప్రిసియేషన్ లో హెడ్డింగ్ సేమ్ హెడ్డింగ్ depreciation for each year. Depreciation for each year. Depreciation for each year ఏ మెథడ్ లోనమ్మా? అక్యూములేటెడ్ మెథడ్ లో. సో అక్యూములేటెడ్ మెథడ్ కాబట్టి డెప్రిసియేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో ఎంట్రీ విల్ బి డెప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ తగ్గించాం. అసెట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఏం చేస్తామంటే అక్యూములేట్ చేస్తాము టు అక్యూములేటెడ్ డెప్రిసియేషన్ అకౌంట్ అనన్నా రాయొచ్చు. ఆర్ provision for depreciation account or to depreciation reserve account. మీరు ఏ వర్డ్ ఈ 3 words లో ఏ వర్డ్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఎక్కువ వాడేది మాత్రం సమ్స్ ఎక్కున్నప్పుడు ప్రావిజన్ ఫర్ డెప్రిసియేషన్ అనేది ఎక్కువ వాడతాను నేనైతే. సో ఎవ్రీ ఇయర్ అక్యూములేట్ డిప్రిసియేషన్ ఆర్ ప్రావిజన్ ఫర్ డెప్రిసియేషన్ ఆర్ డెప్రిసియేషన్ రిజర్వ్ అకౌంట్ లోకి ఈ డెప్రిసియేషన్ ని అక్యూములేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అంతేగాని అసెట్ ని తగ్గించకూడదు. అసెట్ ని ఎక్కడ తగ్గించాలి? నార్మల్ మెథడ్ లో మాత్రం ఎవ్రీ ఇయర్ అసెట్ ని తగ్గించేయాలి. అదే అక్యూములేటెడ్ మెథడ్ లో మాత్రం డెప్రిసియేషన్ అక్యూములేట్ చేయాలి. క్వశ్చన్ లో ఉంది కదా. ఓకేనమ్మా? ఇక్కడ నోట్ రాసుకోండమ్మా. కింద నోట్ ఫస్ట్ పాయింట్, నోట్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ Last one is to depreciation రిజర్వ్ అకౌంట్ అమ్మా. టు డిప్రిసియేషన్ రిజర్వ్ అకౌంట్. ఓకేనా? ఫస్ట్ నోట్ 1. ఈ మెథడ్ లో అక్యూములేటెడ్ మెథడ్ లోని అసెట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మెయింటైన్డ్ at cost.
asset is always maintained at cost. Asset is always maintained at cost. Second one, second note. Balance sheet లో సో బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ ఎలా చూపించాలి? కాస్ట్ చూపించాలి, అవునా? ఇన్ ద సేమ్ వే బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లయబిలిటీ సైడ్ ఏం చూపించాలమ్మా? ప్రావిజన్ ఫర్ డెప్రిషియేషన్ అకౌంట్. ఏం చూపించాలి ప్రావిజన్ ఫర్ డెప్రిషియేషన్ అకౌంట్ లోని? బ్రాకెట్స్ లో టోటల్ డెప్రిషియేషన్ టిల్ డేట్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, నోట్ 1 ఏంటంటే అసెట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మెయింటైన్డ్ అట్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ కాస్ట్ చూపిస్తాం అసెట్ సైడ్, అండ్ అలా లయబిలిటీ సైడ్ ఏం చూపించాలి? ఇప్పటి వరకు మనం అక్యూములేట్ చేసిన డెప్రిషియేషన్. టు లయబిలిటీ సైడ్ ప్రావిజన్ ఫర్ డెప్రిషియేషన్ అకౌంట్ చూపించాలి. ఏముంటుంది ఆ ప్రావిజన్ ఫర్ డెప్రిషియేషన్ అకౌంట్ లో? బ్రాకెట్స్ లో టోటల్ డెప్రిషియేషన్ టిల్ డేట్. టోటల్ డెప్రిషియేషన్ టిల్ డేట్. ఓకేనమ్మా? నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్, క్లోజింగ్ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్. క్లోజింగ్ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్. సో బోత్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్ ఎలా క్లోజ్ చేయాలి? ఎలా క్లోజ్ చేస్తాం? ఇందాక చెప్పున్నానమ్మా, డెప్రిసియేషన్ ఇస్ అన్ ఎక్స్పెన్స్ విచ్ విల్ బి ఎవ్రీ ఇయర్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ లో, అంటే P&L అకౌంట్ లో అది క్లోజ్ అవుతాయి. సో డెప్రిషియేషన్ క్లోజ్ చేయాలి. సో P&L అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేస్తాం, డెబిట్ టు డెప్రిషియేషన్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం. సో డెబిట్ లో ఉన్న డెప్రిషియేషన్ ఏమవుతుందమ్మా? టు డెప్రిషియేషన్ అకౌంట్. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాఫిట్ లోంచి P&L అకౌంట్ డెబిట్ లో డెప్రిషియేషన్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సేమ్ ఇక్కడ కూడా P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు డెప్రిషియేషన్ అకౌంట్. P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు డెప్రిషియేషన్ అకౌంట్. ఓకేనా? ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్న అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ లో అంటే బోత్ నార్మల్ మెథడ్ అండ్ అక్యూములేటెడ్ మెథడ్, ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పచ్చు. సో ఇది నార్మల్ మెథడ్లో అండ్ అక్యూములేటెడ్ మెథడ్లో ఎలాంటి సేల్, ఎలాంటి పర్చేజ్, ఎలాంటి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమీ లేకపోతే ఎవ్రీ ఇయర్ జరగాల్సింది ఇలా జరగాలి. ఓకేనమ్మా? నెక్స్ట్ రాసుకుంటామ్మా. సేల్ ఆఫ్ అసెట్. ఎక్కడ? నార్మల్ మెథడ్ లో సేల్ ఆఫ్ అసెట్ జరిగితే సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఓకే. మళ్ళీ బ్రాకెట్స్ లో సేల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బుక్ వాల్యూ. సేల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బుక్ వాల్యూ. సో సేల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బుక్ వాల్యూ అవుతుంది. బోత్ సైడ్స్ రాసుకున్నామ్మా. సేల్ ఆఫ్ అసెట్ మళ్ళీ సేల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బుక్ వాల్యూ.
యజ్ఞేష్ చెప్తాడు. ఉన్నాడా? యజ్ఞేష్ వాయిస్ వినిపిస్తుందమ్మా? ఎస్ సార్. హలో. సేల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బుక్ వాల్యూ అంటే అర్థం ఏంటి? మీనింగ్ ఏంటి? అంటే ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసుకోకుండా సేల్ చేస్తాం. ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసుకోకుండా సేల్ చేస్తాం, అవునా? ఎస్ సార్. అంటే ఏంటంటే బుక్ వాల్యూ అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 1 lakh కొన్నాను అనుకున్నామ్మా. 1 lakh కొన్నది నేను యూజ్ చేసిన ఒక మెథడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఎల్ఎం మెథడ్ యూజ్ చేశాను అనుకోండి. ఎస్ఎల్ఎం మెథడ్ అంటే స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకే డెప్రిసియేషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో 1 lakh నేను కొన్న అసెట్ ని 5 years పాటు తగ్గించాను, డెప్రిసియేషన్ ప్రొవైడ్ చేశాను. సో 1 lakh ఉన్న అసెట్ ని 5 years పాటు తగ్గిస్తుంటే బుక్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది 5 years తర్వాత? యజ్ఞేష్ సార్. చెప్పు, అర్థమైందా నేను చెప్పింది? ఎస్ సార్. ఎంత అవుతుంది బుక్ వాల్యూ? డిప్రిషియేషన్ అమౌంట్ చెప్పలేదు కదా సార్. ఏమంటున్నారో నువ్వు? నేను బిల్దగా చెప్పి ఎస్ఎల్ఎం మెథడ్ లో 10,000 తగ్గుతుందని. ఎస్ సార్. విజయరాఘరామ్ ఉన్నాడమ్మా? విజయరాఘరామ్ ఉన్నాడా? సార్ నేను చెప్పింది విన్నావమ్మా? అర్థమైందని చెప్పింది? ఎస్ సార్. 5 lakhs కొన్నాం, ప్రతిదీ డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ 10,000 సార్. కాదమ్మా, 1 lakh కొన్నాను. 1 lakh కొన్నది డెప్రిసియేషన్ ఎవ్రీ ఇయర్ 10,000 అని చెప్పాను. ఎస్ సార్. 5 years తర్వాత నా బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 50,000 ఉంటుంది సార్. 50,000 సార్. 50,000 కదా? సో Yes, ఆ sir. 50,000 నేను సేల్ చేస్తున్నాను అనుకో, అంటే నా బుక్ వాల్యూ 50,000, నేను సేల్ చేస్తున్న Sale వాల్యూ కూడా value 50,000. 50,000. అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏమంటారంటే సేల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బుక్ వాల్యూ అంటారు. సో Yes, sir. నా బుక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ 50,000, నేను అమ్ముతుంది 50,000. ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అని ఉంటుందా? ఉండదు సార్. నో ప్రాఫిట్ నో లాస్, ఇది దాని అర్థం. అంతే కదా, ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసుకోకుండా అమ్మడం కాదు. అసెట్స్ అమ్మేటప్పుడు ఎవడో కూడా ప్రాఫిట్స్ యాడ్ చేసుకుని అమ్మడం, ఓకేనమ్మా? దాని బుక్ వాల్యూకి అమ్ముకుంటారు. అంటే నా బుక్స్ లో నా వాల్యూ ఎంత ఉందో ఆ వాల్యూ వస్తే చాలుకుంటాడు అవునండి. అంతకన్నా ఎక్కువ వచ్చింది అనుకో మా ప్రాఫిట్, అంతకన్నా తక్కువ వచ్చింది అనుకో మా లాస్. అదే గూడ్స్ అనుకోండి, ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసుకుని అమ్ముతాం, అది డిఫరెన్స్. సో గూడ్స్ కి అసెట్స్ కి డిఫరెన్స్ అది, ఓకేనా? సో ఎప్పుడైతే నేను సేల్ చేసానో నాకు ఏమొస్తుందంటే అమౌంట్ వస్తుంది. సో క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్, ఇంక ఉండదు. సో అసెట్ తగ్గిపోతుంది టు అసెట్ అకౌంట్. క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్, ఓకేనా? ఇన్ ద సేమ్ వే అక్యూములేటెడ్ మెథడ్ లో కూడా, అక్యూములేటెడ్ మెథడ్ లో కూడా నమ్మా ఎంట్రీ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెటే. కానీ అంతకన్నా ముందు ఏం చేయాలంటే బుక్ వాల్యూకి తీసుకురావాలి అసెట్ ని. ఎందుకు బుక్ వాల్యూకి తీసుకురావాలంటున్నాను అంటే, అంతకు ముందు వరకు తగ్గించలేదు అసెట్ ని, అది హిస్టారికల్ కాస్ట్ లో మెయింటైన్ అవుతుంది. సో మనం తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలి? ముందు ప్రావిజన్ ఫర్ డెప్రిషియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎసెట్ అకౌంట్ అని చెప్పి ముందు ఈ అసెట్ ని బుక్ వాల్యూకి తీసుకొచ్చి అప్పుడు అమ్మాలి. ఎక్కడ? అక్యూములేటెడ్ మెథడ్ లో. అది ఎక్కడ ఆల్రెడీ బుక్ వాల్యూ ఉంటుంది, డైరెక్ట్ గా అమ్మేయచ్చు. నాకు తెలుసు చాలా మందికి అర్థం కాలేదు. రాఘవేంద్ర ఏమర్థమైందో చెప్తాడు. రాఘవేంద్ర ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని ఏమైనా అర్థమైందా? అర్థమైంది, చెప్పమ్మా. నార్మల్ మెథడ్ లో ఎవ్రీ ఇయర్ అసెట్ ఏ వాల్యూకి ఉంటుంది? డిప్రిషియేట్ అయిపోయిన డెప్రిషియబుల్ అమౌంట్ లో ఉంటుంది సార్. డెప్రిషియేట్ చేశాక రిమైనింగ్ వాల్యూ ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటారని చెప్పుకున్నాం? సేల్ వాల్యూ బుక్ వాల్యూవా? సేల్ వాల్యూ సార్. రెండు బుక్ వాల్యూ సార్. బుక్ వాల్యూ అర్థమవుతుందా? అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ నా క్లోజింగ్ అసెట్ ఎంత ఉంది అని నాకు చెప్పేది ఏంటమ్మా? నా బుక్ వాల్యూ చెప్తుంది, అవునా? అక్యూములేటెడ్ మెథడ్ లోని అసెట్ ఎవ్రీ ఇయర్ తగ్గిస్తున్నామా మనం?
తగ్గించట్లేదు సార్. తగ్గించుకొని ఏం చేస్తున్నాం, ఓన్లీ డెప్రిషియేషన్ మాత్రం అక్యూములేట్ చేస్తున్నాం, అవునా? ఎస్ సార్. అంటే అసెట్ ఏ వాల్యూ చూపిస్తుంది? అసెట్ ఎక్కువ వాల్యూ సేల్ వాల్యూ చూపిస్తుంది సార్. మనం ఎప్పటికైతే కొన్నామో సేల్ వాల్యూ చూపించడం ఏంట్రా? సార్ Asset కాస్ట్ మనం వాల్యూ ఎంతైతే చూపిస్తుంది సార్. కొన్నామో కాస్ట్ దాన్ని అలాగే మెయింటైన్ చేస్తామంటే సేల్ వాల్యూ చూపిస్తుంది. అది కాస్ట్ వాల్యూ చూపిస్తుంది సార్. మనం ఎంతకైతే కొన్నామో ఆ వాల్యూ చూపిస్తుంది, అవునా? ఎస్ సార్. సో ఇన్ని ఇయర్స్ మనం ఎంత ప్రావిజన్ అయితే క్రియేట్ చేసామో ఆ ప్రావిజన్ తోటి ఆ అసెట్ ని తగ్గించాలి ఫస్ట్. అప్పుడు ఎంట్రీ విల్ బి ప్రావిజన్ ఫర్ డెప్రిసియేషన్ టు అసెట్ అకౌంట్. ఈ ఎంట్రీ వేస్తేనే మన అసెట్ బుక్ వాల్యూకి వచ్చినట్టు. బుక్ వాల్యూకి వచ్చిన అసెట్ ఏం చేస్తాను, సేల్ చేస్తాను. క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. అర్థం అవ్వకపోతే అని అడగండి, మళ్ళీ చెప్తా. అర్థమైంది. నెక్స్ట్ నేను ఏం చెప్పాను, కండిషన్ సేల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బుక్ వాల్యూ అన్నాను. సో నో ప్రాఫిట్ నో లాస్. సో నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ అన్నప్పుడు ఎంట్రీ ఉంటుందా? ఎంట్రీ ఉండదు. ఇన్ ద సేమ్ వే నో ప్రాఫిట్ నో లాస్, లాస్ లేదు ప్రాఫిట్ లేదు అలాంటప్పుడు నేను ఎంట్రీ రాయను. ఎందుకంటే నా బుక్ వాల్యూకి 50,000 ఉంటే నేను అమ్మింది కూడా 50,000కే, ప్రాఫిట్ ఉండదు లాస్ ఉండదు. ప్రాఫిట్ లాస్ లేనప్పుడు నేను రికార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈసారి కూడా సేల్ చేస్తున్నాను, సేల్ ఆఫ్ అసెట్, కానీ సేల్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ బుక్ వాల్యూ. మళ్ళీ సేమ్ అమ్మ, సేల్ ఆఫ్ అసెట్ సేల్ వాల్యూ ఏమవుతుందమ్మా, లెస్ దాన్ బుక్ వాల్యూ. సో దిశ జైన్ చెప్తుంది అమ్మ, దిశ జైన్ సేల్ వాల్యూ ఎస్ సార్. లెస్ దాన్ బుక్ వాల్యూ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అంతే తక్కువ చేసి అమ్మాం సార్. అంటే నా బుక్ వాల్యూ 50,000 ఉంటే నేను 40,000 అమ్మాను. 10,000 లాస్ సార్ అక్కడ. 10,000 ఏంటమ్మది? లాస్. అర్థమవుతుంది కదా అక్కడ? సో ఎస్ సార్. అంతకన్నా ముందు ఫస్ట్ నార్మల్ మెథడ్ లో చూసుకుంటే నాకు ఏమొస్తుంది ఫస్ట్ చెప్పు. క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ క్యాష్ అకౌంట్ ఆర్ బ్యాంక్ వస్తుంది. సో క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ అసెట్ తగ్గించాలి అసెట్ అకౌంట్ టు అసెట్ అకౌంట్, అవునా? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కి ఒక ఎంట్రీ Account. రాయాలి, అవునా? ఎస్ సార్. ప్రాఫిట్ and అండ్ loss. లాస్ కి అంటున్నావు. ఇప్పుడు నువ్వు సేల్ వాల్యూ తక్కువ ఉందని చెప్తే ఏం చెప్పావు నువ్వు? లాస్ వచ్చిందని చెప్పావు, అవునా? ఎస్ సార్. లాస్ అంటే డెబిట్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్? డెబిట్ సార్. డెబిట్. సో లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ సేల్ మెషిన్ అసెట్ Asset. అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్, అవునా కదా? ఎస్ సార్. కావాలంటే రెండింటికి కలిపి ఒక ఎంట్రీ రాసుకోవచ్చు. ఎలా రాసుకోవచ్చు? క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అకౌంట్ డెటార్ టు అసెట్ అకౌంట్. ఓకేనా? చాలా మందికి అర్థం కాదు. అమౌంట్ చేద్దాం అమ్మా. 50,000 అసెట్ 50,000 అన్నాను కదా, 50,000 బుక్ వాల్యూ నేను 40,000 కి అమ్మాను. దిశ జాయిన్ ఎంతమ్మా లాస్? 10,000 సార్. 10,000. అంటే ఎంట్రీ ఎలా రాయాలంటే క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ account. డెబిట్ 40,000 40,000 లాస్ on- ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ 10,000 1000 టు అసెట్ To అకౌంట్. బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉందని చెప్పాను? 50,000. 50,000. అర్థమైందా? ఈ సపరేట్ మీకు సపరేట్ క్యాష్ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి, లాస్ జరిగినప్పుడు ఒకసారి, రెండు సపరేట్ రాసినా పర్లేదు. కంబైన్డ్ ఎంట్రీ లాస్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్ అని కంబైన్డ్ ఎంట్రీ రాసినా పర్లేదు. ఇక్కడతో అయిపోలేదు. మొత్తం ఇప్పుడు జరిగిన ఈ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ని క్లోజ్ చేయాలి. ఎక్కడ క్లోజ్ చేస్తాం ఎప్పుడుని? క్లోజింగ్ ఆఫ్ లాస్. అమ్మ లాసెస్ ని, ఎక్స్పెన్సెస్ ని, ఇన్కమ్స్ ని, Profit. గెయిన్స్ ని ఎక్కడ క్లోజ్ చేస్తాం? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. సో P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అకౌంట్. అసెట్. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? సో ఫస్ట్ నాకు మనీ వస్తుంది,
మనీ తక్కువ వచ్చింది, బుక్ వాల్యూ కన్నా మనీ తక్కువ వచ్చింది, సో నాకు ఇది లాస్. సో లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అకౌంట్ అసెట్. సో ఈ లాస్ నేను పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేయాలి. సో పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ డెబిట్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అకౌంట్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఆదిత్య ఉన్నాడా? జాట్లో మణికంఠ ఉన్నాడా? ఎస్ సార్. మణికంఠ, ఎస్ సార్. ఇప్పుడు సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అక్యూములేటెడ్ మెథడ్ లో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? బుక్ వాల్యూకి అసెట్ తీసుకురావాలి సార్. బుక్ వాల్యూకి అసెట్ తీసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. అప్పుడు వరకు ఉన్న ప్రావిజన్ తోటి అసెట్ ని తగ్గించాలి. సో ప్రావిజన్ ఫర్ డెప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? నార్మల్ గా సేల్ ఎంట్రీ రాయాలి సార్. సేల్ ఏంటంటే నాకు అమౌంట్ వస్తుంది, అవునా? క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. సో క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. అసెట్ అకౌంట్. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ వల్ల మనకు ప్రాఫిట్ లాసా? ప్రాఫిట్స్. ప్రాఫిట్. సో పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్ పంపించాలి. ఎంట్రీ లాస్. లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఆ లాస్ ని ఎక్కడ పంపించాలి? పిఎన్ఎల్. క్లోజింగ్ ఆఫ్ లాస్ ఎక్కడ పంపించాలమ్మా? పిఎన్ఎల్ అకౌంట్. సో పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అకౌంట్. సో నార్మల్ మెథడ్ కి అక్యూములేటెడ్ మెథడ్ కి ఎంట్రీస్ మాక్సిమం సేమ్ ఉంటాయి. ఒకే ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఏంటది? ముందే అసెట్ బుక్ వాల్యూ తీసుకురావడం. ఎలా తీసుకొస్తాం? బై యూజింగ్ ప్రావిజన్ ఫర్ డెప్రిసియేషన్ అకౌంట్. అమ్మ ముందు మనం స్టార్టింగ్ చెప్పుకున్నాం, మీరు గుర్తుందా? ఎవ్రీ ఇయర్ ఇక్కడ చూడండి, డెప్రిసియేషన్ ఫర్ అక్యూములేటెడ్ మెథడ్ లోని ఎవ్రీ ఇయర్ డెప్రిసియేషన్ అక్యూములేటెడ్ అవుతుందమ్మా అని చెప్పి మనం క్రెడిట్ చేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రావిజన్ ఫర్ డెప్రిసియేషన్ క్రెడిట్ చేశాను. మరి ఇప్పుడు క్రెడిట్ చేసింది ఏం చేయాలి? అసెట్ ని తగ్గించాలంటే క్రెడిట్ అయిన దాన్ని డెబిట్ చేయాలి. అంటే ప్రావిజన్ ఫర్ డెప్రిసియేషన్ అకౌంట్ టు. ఈ ప్రావిజన్ ఫర్ డెప్రిసియేషన్ వల్ల ఇప్పుడు వరకు అసెట్ తగ్గలేదు, ఇప్పుడు తగ్గుతుంది టు అసెట్ అకౌంట్. చాలా మందికి అర్థం కాలేదు, నాకు అర్థమైంది. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. ఎస్ మానస, అర్థమైందా నీకు? అర్థమైంది సార్. రమ్య, యజ్ఞేష్, సో ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పొచ్చమ్మా. ప్రావిజన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ప్రావిజన్ తోటి అసెట్ ని బుక్ వాల్యూకి ఎలా తీసుకురావాలి, అన్ని అర్థమైనవి. సో కంటిన్యూషన్ రేపు చూద్దామమ్మా. ఇంకా అవ్వలేదు, ఈ టేబుల్ ఇంకా కంటిన్యూ చేయాలి. సో మిగిలిన క్లాస్ రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.